کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکان اور غم کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بالکل سوچا کہ میرے آنے کے بعد یہ چند لوگ ان کے چہرے پہ مسکان اور ہنسی کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہنسنے والے سوچ رہے ہیں کہ چلو اب ختم ہونے والا ہے، اور ہم کو بھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے بیچ بیچ میں۔ جناب سمیتی صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے چلو اب ہم کو بھی اب ختم ہی کر دینا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا دباؤ میرے اوپر اور ان کا آنا ہم کو جلدی سے ختم کرنا ہے، کیونکہ نیتا حضرات ان کو پتہ نہیں کب کہاں کس ٹائم کون سا کام آ جائے، اس لیے دیکھیے جہاں محفل بڑی ہو تو وہاں سب کا تھوڑا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے نماز عبادتوں میں افضل العبادت ہے، ساری عبادتوں کا سردار نماز کو کہا گیا، تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی، آپ چاہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں ایک رکعت میں، لمبی سورت پڑھیں اور بالکل چین و سکون کے ساتھ 1-2 گھنٹہ میں آپ ادا کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جہاں جماعت کا حکم ہے، یعنی جماعت سے جو نماز ہوتی ہے امام صاحب پڑھاتے ہیں، تو وہاں حکم ہے کہ نماز وہاں ہلکی پڑھی جائے۔ اور پہلے زمانے میں اردو جو لکھے جاتے تھے تو ہلکی اور یہ ہلکے یہ دونوں ایک ہی شکل میں لکھے جاتے تھے، تو بیچارہ کچھ کم پڑھا لکھا آدمی وہ سوچا کہ جماعت کی نماز ہل کے پڑھایا جاتا ہے، نیت باندھی تھوڑا سا ہلنے لگا، مقتدی سوچے کہ بھائی اور نماز کو ہلکی کا مطلب یعنی تھوڑا جلدی جماعت کی نماز کو ختم کر دیجئے، تو ہلکی کو ہلکے سمجھ لیے، تو بہرحال مسئلہ دوسرا پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال آپ ہم کو سمجھ رہے کہ ابھی آ گئے تو معاملہ تمام ہوگا، اور میں کسی اور کو سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب آ گئے تو پھر اب ہم کو بھی وقت کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ جناب ممبر صاحب انہوں نے کہا کہ 10 منٹ آپ کم از کم بولیے، ویسے آپ سے زیادہ جلدی اور تیزی میں میں رہتا ہوں، میں تو سوچتا ہوں کہ چلیے جتنا جلد ختم ہو جائے، پھر سارے معاملات آپ کے حوالے اور آپ کے ساتھ پھر میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ لیکن ممبر صاحب بولے کہ نہیں، آپ کو کم از کم 10 منٹ تو بولنا ہی پڑے گا۔ بہرحال دعوت دی ہے اور اوپر سے دباؤ ہے، اس وجہ سے سوچ رہا ہوں کہ 10 منٹ کچھ جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس کے بعد پھر محفل اختتام پر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم کی محبت میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بہرحال پیاری قوم، بس ایک حدیث پاک کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں۔ ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انس بن مالک انہو قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء بوضوءه فبدأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي ذلك العناء يده وامر الناس ان تتوضأ منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایسی حدیث پاک کا صرف ترجمہ آپ کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ پیغمبر اعظم کے ہمراہ کسی جنگ میں تھے اور نماز عصر کا وقت قریب آ گیا، اور ہم لوگوں کے پاس وضو بنانے کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ وضو بنا کر عصر کی نماز ہم لوگ ادا کریں۔
मेरे आका की बारगाह में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हम लोगों ने प्यारे आका से कहा, या रसूल अल्लाह, असर का वक्त करीब आ चुका है, वुज़ू के लिए पानी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं किसी बर्तन में नहीं। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तलाशी कर लेते हैं। जब देखा गया किसी बर्तन में कोई पानी ना मिला, एक छोटे से बर्तन में पानी था, जिसको हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक आदमी के वजू भर का पानी था। कितने आदमी के? एक आदमी के वजू भर का पानी था। मेरे दोस्त, हमारा ना रोजा ना नमाज, ये सारी चीजें, ना कोई नेकियां, ना अमाले खैर, और जन्नती होने का दावा खूब करते हैं। जन्नत को जितना हम लोगों ने आसान समझ रखा है, कसम खुदा की उतना आसान नहीं है। सहाबा किराम जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, वो शाकाल इस्लाम जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में और खुदाए वहदहू ला शरीक के दीन हक्कानियत की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर पल को गुजारा है। लेकिन उन्होंने भी रब की बारगाह में दुआएं मांगी, मौला ये मेरी छोटी इबादत है, ये मेरी मुख्तसर नेकियां तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे पास नेकियां कम है, अमाले खैर बहुत मुख्तसर है, लेकिन तमन्नाएं मेरे दोस्तों सातवें आसमान से भी बालातर है। हम नेकियां कम करते हैं, दीन का कुछ काम करते नहीं, नेकियां जमा नहीं करते, लेकिन जन्नत के मेरे दोस्तों मुश्ताक है, जन्नत में जाने के दावे कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उसमें जाने के लिए उसकी तैयारी जरूरी है। तो बहरहाल एक आदमी के वजू भर का पानी था। मेरे दोस्तों, बुखारी की हदीस पाक है ये। तो मेरे आका की बारगाह में हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी के एक छोटे से बर्तन में उतना पानी है कि एक आदमी वुजू बना सकता है। बताइए प्यारी कौम, हम और आप अगर घर में भोज हो तो हम नमाज को छोड़ देते हैं कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, अभी बिजी है, और कोई प्रोग्राम हो तो मेरे दोस्तों इन चीजों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन वो साहबाए किराम वो भोज भंडारा दिगर और प्रोग्राम में नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान कारज़ार में अपनी जान की बाजियां लगाने के लिए मैदान में थे। लेकिन उस मैदान में भी खुदा को नहीं भूला, खुदा की नमाज को तर्क नहीं किया। हजरत अनस बिन मालिक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस पानी से एक आदमी वुज़ू बना सकता। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस, उस पानी के छोटे से बर्तन को यहाँ लाओ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का पावर, पैगंबर आजम के इख्तियार को देखिए। मेरे आका ने फरमाया, पानी के उस बर्तन को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अनस बिन मालिक पानी के उस छोटे से बर्तन को, जिस बर्तन में पानी था, मेरे दोस्तों छोटा बर्तन का मतलब ये है, आज के जमाने में हम और आप जैसे एक लोटा पानी से वुज़ू बना लेते हैं, तो यही समझ लीजिए कि एक लोटा पानी उस छोटे से बर्तन में उतना पानी था। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अनस, उस छोटे से बर्तन को लेकर के आओ, और उस मुख्तसर पानी पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना अंगुष्ठ मुबारक डाला। उसके बाद रहमत आलम नूर मुजस्सम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे आका मोहताज होते, इख्तियार ना होता मुस्तफा को, तो पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते, मेरे साहबियों, नमाज खुदा की है, खुदा की इबादत की तैयारी करने जा रहे हो, और पानी पे कुदरत रब ही को हासिल है, वो रब तबारक व तआला पानी का इंतजाम कर देगा। लेकिन नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस पानी के छोटे से बर्तन को लेकर आओ, और पैगंबर आज़म ने अपना अंगुष्ठ मुबारक